some points, sir. Points clearly how to speak అనేది నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ టుడే సార్. అంటే మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను ఆ సెషన్ అటెండ్ కావడం ఇట్స్ లైక్ రియల్లీ a good time. Yesterday the session was very helpful for me mostly. So what ante elanti words use cheyala, we need to talk about like affirmations. It should be like an affirmation అని చెప్పారు సార్. అంటే I am doing it, I am successful అని ఇలా వర్డ్స్ యూజ్ చేయమని చెప్పాడు. మోస్ట్లీ ద థింగ్స్ ఆర్ లైక్ సార్ చెప్పింది సార్, ఇన్ఫినైట్, ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినైట్ పాసిబిలిటీ. లైక్ యూనివర్స్ ఇస్ గివింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్, జస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్. లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అరౌండ్, మన చుట్టూ ఒక ఔరా లాగా ఒక ఉంది అని చెప్పాడు సార్. దాంట్లో లైక్ వీ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ పాసిబిలిటీస్, వాట్ ఇన్ఫినైట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ అని చెప్పాడు సార్. దట్ ఐ హావ్ టేకెన్ సార్. అండ్ సార్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద క్వాంటమ్ టర్మ్స్, లైక్ ద omniverse, the projector, what is a canvas. అంటే మనం ఏ మూవీ చూడాలి, వీఆర్ లైక్ సార్ చెప్పినట్టు, like we want to, every day we are seeing the same movie. Like if you want to see a different movie, we are the director, we need to play what movie we would like అని చెప్పాడు. That's what I have taken, sir. So every day I need to change, like doing the same things and expecting the results is very we cannot get the results, sir. Like every day I need to change myself, and so that I can get a నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్, నేను అనుకున్న గోల్స్ కి రీచ్ కావడానికి ఇట్ హెల్ప్స్ మీ అలాట్ అని చెప్పి, అండ్ ఐ లెర్న్ సార్. అండ్ ద థింగ్ ఇస్ లైక్ we are the script writers. We should be for that we should be very much conscious how we are writing a script. మన స్క్రిప్ట్ ఎలా రాసుకుంటున్నాం అనేది we should be very, very much conscious. And also I have taken the words like సార్ చెప్పాడు కదా సార్, ఒక జపానీ ద పవర్ ఆఫ్ వర్డ్స్, మసారు ఎమాటో అని తను రాసిన ఒక బుక్, ద హిడెన్ మెసేజ్ ఇన్ వాటర్ అనే బుక్ రాసినట్టుంది. లైక్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్, ఒక పొల్యూటెడ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ డ్రాప్ అయ్యే టైంలో, ఫ్రీజింగ్ అయ్యే టైంలో, వెన్ ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఎ నెగటివ్ వర్డ్స్, హౌ ద షేప్, the water droplet shape అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, it is shapeless. And when we speak like positive words like cheerful, charming, creative, wow, awesome అనే వర్డ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, how it అంటే వర్డ్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్, లైక్ when the power of prayer అన్నట్టు, ప్రేయర్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం సార్, లైక్ the words. So at that time the water droplet అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది సార్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. So that I have taken అంటే that thing, sir. And I'm words of energy, like I'm using the words like I am success. Intakundu I will be successful అనేవాడిని. So after this session I learned to speak about I am success, I am successful, I am wealthy, I am healthy. And I would like to, I have taken these things, sir. And we need to develop our vocabulary, the same things, like and repeat words as much as possible. These words I should repeat with my family, kid, everywhere, with my friends, everywhere in my office. I need to speak these words. And also sir చెప్పినట్టు, like we should be always happy, like keeping sending happy emojis, like watching, sometimes not ఎప్పుడు depressed కాకుండా, like we need to watch some cartoons and all, like so that he said, sir, it's all about trust and faith, the importance of believing. When you are happy, the effort will be less. For example, when we are doing anything happily, the effort what we are putting will be less, sir. For example, what I నాకు ఎట్లా సింక్ అయిందంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పుడు మనము సైకిల్ తొక్కాలి అని అనుకుంటాం కదా సార్, ఎట్లా ఎట్ ద టైమ్ వీ యూస్ టు లైక్, అరే సైకిల్ అని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళం. వీ యూస్ టు తొక్కిన మనకు వీ యూస్ టు ఫీల్ నాట్ ద పెయిన్, అదొక హ్యాపీనెస్ లాగా. దట్స్ వాట్ సార్, that's what these are the things which I have taken, sir. Really it was a very helpful session for me, like very much useful for me, sir. After I had a talk with you, and how to speak, how to use the words very much carefully. Chala, the words, how we speak, the way we are, that's what I have taken, sir. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you, Joseph. And
Lakshmi ma'am, can you just brief what? Yeah, you already raised the hand. Okay, the coordination. Okay, okay. Yeah, ma'am. Good morning, sir. Good morning, everyone. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Right. I'm Lakshmi from Hyderabad. So, what I have learned from yesterday's session is that um, what we think and what we say matters real a lot, actually. So, we have to how to say, we have to take conscious control. That's what Naren sir uh, told very clearly and repeatedly. Universe is conspiring whatever you want to do, right? Whatever. So we have to focus on whatever we want to do. Universe is conspiring, positive or negative. It's not only positive or negative. If you want to attract bad things, if you want to be in negativity, negative feelings all the time, and you want to be in that frustration, universe is going to support for that only. So if you want to be the failure, universe is helping you. If you want to be success, universe is helping you, right? So that's why we have to take conscious control over what we are letting into our think box and what we are going to speak out, right? So that's one thing I have learned, and um, so these all things made me to understand that whatever the desire I have, I can definitely achieve them by projecting myself positively, and universe will support me to complete my mission. um, um, Definitely. So that is one thing. And actually, on the meeting yesterday, while everybody was messaging to Naren sir, I could recall my own negative words I told to someone just a couple of weeks ago. I said to someone that life is not so easy. So uh, so I'm not going to speak those kind of words again, and I'm going to practice mindfulness about the words what I'm speaking out, and use use positive words as much as possible. Um, Now I know my subconscious mind is recording whatever I'm thinking and whatever I'm speaking out. So as Naresh sir told yesterday in VAM meeting, um, so I'm going to switch on the game between me and my subconscious mind, and through that I will be able to manifest whatever I want. I think by changing my words, I can change the world at least around me. So that's all, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah, you have put it in really good words, and I ప్రతి ఒక్కరికి I encourage everybody to practice those things. Yeah, still, yeah. Anybody want to share your whatever, you can raise your hands. Anybody can talk. మీరేం సృష్టిస్తలేరు కదా, విన్నదే కదా. ఇన్ఫైనైట్ పాసిబిలిటీ. గిరిజా మ్యామ్ ఉన్నారా కాల్లో? ఎందుకు భయపడతారు కదా? ఏం లేదు సార్. అంటే మిమ్మల్ని కాదు, ఓవరాల్ గా. Great morning, everyone. Great morning. Myself Kirja from Mahbub Nagar. Yesterday Mindset Monday లో నిన్న వింటున్నంతసేపు మనం MMC లో ఫస్ట్ మ్యాజిక్ బుక్ చదువుతున్న అప్పుడు ఆ డేస్ అన్ని కూడా గుర్తొచ్చాయి. మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మ్యాజిక్ బుక్ చదువుతున్నంతసేపు కూడా వర్డ్స్, మనం డైలీ అనుకునేటువంటి వర్డ్స్ మన డేని కానీ మన లైఫ్ ని కానీ ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది అనేటువంటిది మనం మ్యాజిక్ బుక్ లో చదువుకున్నాం. సేమ్ నిన్న సార్ చెప్పింది కూడా వర్డ్స్ అంటే జస్ట్ మొత్తంలో కూడా మనం వొకాబులరీ, మంచి వర్డ్స్ ని డైలీ అనుకోవాలి అనేటువంటి ఏంతో సార్ స్టార్ట్ చేశారు. రియల్లీ వండర్ఫుల్. నిజంగానే వర్డ్స్ కి ఇంత ఎనర్జీ ఉంటుంది
అనేటువంటిది మనం డైలీ మామూలుగా తెలియదు. కాకపోతే ఈ సెషన్స్ వింటుంటే నిజంగానే రియల్లీ వర్డ్స్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అనేటువంటిది తెలిసిపోతుంది. సో వర్డ్స్ ఆర్ ఎనర్జీ, మైండ్ ఈస్ పొసెస్డ్ విత్ వర్డ్స్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ స్పెల్స్ మ్యాజిక్. అంటే మనలో ఉండేటువంటి వర్డ్స్ అంతా కూడా మ్యాజిక్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. రియల్లీ అంటే మనం ఏది అనుకుంటే నిజంగా నేను సక్సెస్ అవుతాను, నేను చెయ్యగలను అనేటువంటి ఫీలింగ్ మన లోపల రావాలి. దాంతో వీ కెన్ డూ, మనం చేయగలం అనేటువంటిది ఇంకా అట్లా. అందుకే మనం వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ స్పీచ్ ప్యాటర్న్. అట్లా మనం వొకాబులరీ పిక్ చేసుకుంటూ మన స్పీచ్ ప్యాటర్న్ ని, మనం మాట్లాడేటువంటి దాన్ని మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ట్రస్ట్, ఫెయిత్ అనేటువంటిది ఉండాలి అనేటువంటిది సార్ నిన్న చెప్పారు. అండ్ క్వాంటమ్ టర్మ్స్, రియలీ 8 క్వాంటమ్ టర్మ్స్ ని సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆల్రెడీ అందరూ వినుంటారు కాబట్టి. ఓకే సార్, దట్స్ ఇట్. Yeah. Thank you, ma'am. And Rukmini, ma'am. ఓకేనా? కాసేపు కొంచెం టైం ఇయ్యనా? నోట్బుక్ తీస్తున్నారా మేడం? అమ్మో, టీచర్ మొత్తం చెప్పేస్తుంది ఇప్పుడు. యా మ్యామ్, బ్రీఫ్ గా మీరు అంటే యా నా ఇంటెన్షన్ అంతా మీరు ఎవ్రీబడి అటెండెడ్ ద సెషన్ విత్ ఫుల్ అటెన్షన్ అయినా, బట్ మీరు ఏం తీసుకున్నారు, ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యా రుక్మిణి మ్యామ్. Sir, great morning, sir. Great morning, ma'am. My name is Rukmini, sir. I am from Nandal, sir. మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏది అనుకుంటామో అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది. మనము వాటిని పట్టుదలతో సాధించాలి. వాటిని పట్టుదలతో మనం సాధించాలి. ఓకే. తర్వాత సార్ చెప్పిన విషయాలు చాలా బాగా ఉన్నాయి సార్. ఇంట్రెస్ట్ మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రాము అనేది చాలా బాగుంది సార్. మనము ఏదైనా ఒకటి నెరవేర్చాలంటే వాటిని పట్టుదలతో సాధించాలి సార్. ఖచ్చితంగా వాటిని పైన మనము గ్రిప్ ఉండాలి. అలా సార్ నిన్న చెప్పారు సార్. గోల్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. గోల్ ప్రకారంగా మనం ముందుకు పోగలుగుతాం సార్. అది ఓకే. థ్యాంక్స్ సార్. ఓకే, సో వాట్స్ ఇంకా ఎనీబడి? మేమందరూ చూస్తా ఉన్నారు. అనిత మేడం, మీరు అడుగుతున్నారా నన్ను ఏమన్నా? Am I audible, sir? మీరు మాట్లాడితే బ్రహ్మాండంగా అనిపిస్తుంది. చెప్పండి. మాట్లాడిన సారీ. గ్రేట్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. దిస్ ఇస్ అనిత నాగిరెడ్డి ఫ్రమ్ మహబూబ్ నగర్. నిన్న మైండ్ సెట్ మండే అంటే, మైండ్ సెట్ అంటేనే చేంజింగ్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ కాబట్టి సార్ ఆల్రెడీ మన మైండ్ ఎన్నో సార్లు చేంజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో ఒక చిన్న వర్డ్ ఒకటి యూజ్ చేశారనమాట నిన్న, మంత్ర అంటే ఏంది? బ్లైండ్ ఫెయిత్ అనమాట. మనం గుడ్డిగా నమ్మి ఈ బిజినెస్ ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తే మనం ఎలాంటి సక్సెస్ అయినా రీచ్ అవ్వగలుగుతాము. నెక్స్ట్ మనం అది ఎలా చేయాలి అంటే వి షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ అనమాట. ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండి మనం ముందుకు వెళ్తే మనం ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. ఏదైనా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఫస్ట్ హ్యాపీనెస్ మోడ్ లో వచ్చేసి అది మేము చేయగలుగుతాము అనేది నిన్న సార్ వర్స్ లో తెలిసింది. మనం ఆల్రెడీ ఎన్నో సార్లు వింటున్నాము. జస్ట్ బ్లైండ్ గా ఫెయిత్ పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళాలని నేను ఆల్రెడీ నమ్మాను. నిన్న కూడా సార్ అదే యూజ్ చేశారు. సో ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ దట్, యూజ్ దట్ మంత్ర. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో హర్షిత కొంచెం జరుపు, మేడం వైపు తిప్పు కెమెరా. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్.
Thank you. Ramanjanil sir. Sujata madam. ఏంటి మాకు సడన్ షాక్ అంటారా? Yes, sir. Good morning, sir. My name is Ramanjal from Karnool. Yesterday meeting లో నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ కావడానికి అంటే పెద్ద పెద్ద చదువులు అక్కర్లేదు, చదువుకున్న వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతున్న అవసరం లేదు అనమాట. మనం గుడ్డిగా మన కోచెస్ మెంటర్స్ చెప్పిన విషయాలు గుర్తుపెట్టుకొని గుడ్డిగా చేసుకుంటూ పోవడం వల్ల ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారని చెప్పి నాకు అర్థమైంది సార్. అంటే క్యాథలిక్ క్రైస్తవ మతస్థులు యుద్ధ నుంచి అవతలకి సముద్రాన్ని దాటుకొని అవతలకి ప్రార్థన చేసే వెళ్ళే విషయంలో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సొంతంగా ఓన్ గా మేము ఇక్కడ తిరగలేము, మేము ఇతరులు కాలేము, మేమే ఇక్కడ చర్చ్ అనేది ఇతరులే స్థాపించుకొని ఇక్కడ రాండి అని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు రారన్నమాట. రానప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళే బలంగా కోరుకుంటారు అన్నమాట. అంటే వాళ్ళకు టీచ్ చేసే విషయాలు అర్థం ఎవరికి లేనప్పటికీ వీళ్ళు సొంతంగానే అనుకుంటారు అన్నమాట. మేము కూడా ఇక్కడ సొంతంగా ఒక చర్చిని ఏర్పాటు చేసుకునే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసుకుని వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు అన్నమాట. అప్పుడు గురువులు అనే వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి చూస్తారు అన్నమాట. అంటే గమనించడం ఏం జరుగుతుందంటే వీళ్ళు అంటే సొంతంగా ఏదైనా చేయొచ్చు అనేది అర్థమైంది సార్. అంటే ఎవరికైనా పాసిబిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయని అనే విషయాలు మనం సార్ క్లియర్గా చెప్పడం అనమాట. చదువుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ కాదు, ఎవరైనా కూడా ఓన్లీ మనం గుడ్డిగా మన మైండ్ సెట్ ని నమ్మించాలని చెప్పి చెప్పాను సార్. నాకు ఈ విషయం బాగా క్లియర్ కట్ గా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సో మనము ప్రతిసారి అంటే అందరు కూడా ప్రతిసారి ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోకండి, అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. దట్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్. రామాంజనేయులు సార్ చెప్తున్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ గొప్పతనం ఏమంటే మనకు ఈ మల్టీవర్స్ ఆర్ ఓమ్నివర్స్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది. అది మనకి మ్యూట్లో ఉన్నాను మళ్ళీ, ఓకే ఎవరు స్పందించుకుంటే. సో దట్ ఈస్ అంటే మనము మన జీవితంలో ఏం మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నాము అనే దానికి మనం మాట్లాడే మాటలకి చాలా చాలా సంబంధం ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ యూనివర్స్ లో. సో మీరు అంటే పొరపాటున కూడా ఈరోజు మీరు నేర్చుకున్న అంశాన్ని బిజినెస్ కి ముడిపెట్టకండి. వై వి కాల్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ మార్నింగ్, ఎందుకు వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ మార్నింగ్ అంటే వీఆర్ అంటే మనం పలుకుతున్నాం. మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ క్రియేటివిటీని అంతా మీ యొక్క మన మ్యాక్సిమం మనం ఏమంటే అవకాశం వచ్చినప్పుడు మన లోపల ఆ దయ్యం బయటికి వచ్చినప్పుడు విపరీతమైన పదాలు వాడేసింటాం. అంటే మనం మన నిజమైన క్రియేటివిటీ ఆ నెగటివ్ వర్డ్స్ వాడినప్పుడు కనిపించింటది. అంటే అట్లా వాడేసింటాం మనం. అంటే ఏదైనా ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు నా స్వామి రంగా అన్నట్లు విపరీతమైన అంటే నేను అనొద్దు, నా ఆ దరిద్రంలో క్రియేటివిటీని ఎత్తికింటాం మనం నిజం చెప్పాలంటే. బట్ నౌ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్. Yesterday, you have given a beautiful 80% of our body is made up of water. And whatever you speak, the water in our cells will respond. It is proven. I am trying.
God bless you, keep trying. That's all. I am doing that. Done deal. సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ చాలా 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 మీకు అర్థమైతే కనుక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మనము అబండెన్స్ కానీ లేకపోతే లవ్, సర్వింగ్, థ్యాంక్ యూ ఇట్లాంటివన్నీ మీరు ఫీల్ అవ్వగలగాలి, మాట్లాడగలగాలి. అప్పుడే మీకు ప్రకృతి కుట్ర పని మీ వెనకాల ఒక పన్నాగం జరుగుతూ ఉంటుంది మీ కోరిక తీర్చడానికి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద వర్డ్స్, ఎందుకంటే దీనికి ఏ లాంగ్వేజో లేకపోతే దీనికి ఏ డిగ్రీ నువ్వు అంటే మేబీ నిన్న నరేన్ సార్ చెప్పిన అంశాలను మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మీకు టైం పట్టొచ్చు, లేకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాల్సి రావచ్చు. కాకపోతే వన్స్ యూ గెట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, మనము మాట్లాడే ప్రతి మాటకి మీకు ఐ థింక్ ఎప్పుడు నేను చెప్పింది, మీరు ఒక మాట మాట్లాడుతుంటే మీ వెనకాల సైనికులు దాన్ని చేయడానికి వెళ్తా ఉంటారని ఐ థింక్ ఈ బుక్ లోనే కదా, ఇంతకు ముందు చాప్టర్ లో. సో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం దృక్పథంలో మార్పు కదా అంతకు ముందు చాప్టర్ లో. సో మరి అటువంటప్పుడు మన మాటలకి ఎంత పవర్ ఉంది, మన రాతనే మన మాటలతో మనం నిర్మించుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు వై ఆర్ వి అండ్ వాట్ ఈజ్ స్టాపింగ్ యూ అనేది ఒకసారి మనం థింక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, ఎంత అద్భుతమైన పదాలు మీరు ఉపయోగించగలుగుతారు, ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ వెతికి మనం పట్టుకోవచ్చు ఒక్కొక్క. ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ ఆల్. మనం సరేలే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మనం అంటే ఒక స్థాయిలో అంటే ఒక లైఫ్లో ఒక స్టేజ్లో ఉన్నాము, మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లాంటి అంశాలు తెలియదు. మరి మన ఇంట్లో ఉన్న మన పిల్లల పరిస్థితి, వాళ్ళేం నేర్చుకుంటున్నారు? వాళ్ళు కూడా అంతే కదా, కొంచెం నడిస్తే కాళ్ళు నొస్తుంది, లేకపోతే నాకు హెడేక్ వస్తుంది, ఇదంతా మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎంత బాగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటాయి ఆ వర్డ్స్ అనేది. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ యొక్క భవిష్యత్తుని కూడా మనము మన పదాలతో వాళ్ళ జీవితాలను కూడా వేరే వాళ్ళకి తాకట్టు పెట్టేలాగా మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. అండ్ మీరు ఎంత అదృష్టవంతులు, ఈ సీక్రెట్ మీకు తెలుస్తుంది అంటే మన పదాలతో మన జీవితాన్ని మనం భవిష్యత్తునే నిర్మించుకోవచ్చు అనే అంశం మీకు తెలుస్తుందంటే యు ఆర్ సో ఫార్చునేట్ అనుకోవాలి. యూ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ మీరు రాసుకోండి ఎలాంటి పదాలను మీరు వాడాలి, మీరు వాడబోతున్నారు ఇవాళ నుంచి. నరేన్ సార్ చాలా బాగా చెప్పిండు, చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిండు. మీరు చెప్పిండు కదా, నరేన్ సారు మనకు చెప్పిండు, కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసే విషయంలో సైకో. అంటే నేను చెప్పట్లేదు నరేన్ సార్ సైకో అని, నరేన్ సారే చెప్తాడు. అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వర్కింగ్ ఆన్ ద మైండ్ అండ్ స్పీక్ అవుట్ ద వర్డ్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఆలోచిస్తారు. అందుకనే వాళ్ళకు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈ అకాంప్లిష్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ద యూనివర్స్ వాళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్ గా అంత పవర్ఫుల్ గా బిలీవ్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి అంత ఈజీగా మేనిఫెస్ట్ చేయగలుగుతారు. గొప్ప గొప్ప కళలని మేనిఫెస్ట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళు. నేను అందుకే చెప్తా కదా, ఒక మనిషి ఒక 2-3 జన్మలలో సాధించలేని నరేన్ సార్, బికాస్ దే ఇంకా రాక్ సాలిడ్ గా వాళ్ళు నమ్ముతారు, దాన్ని పలుకుతారు, దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేస్తారు. సో దట్ వీ ఆల్ షుడ్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎస్టర్డేస్ మీటింగ్ తర్వాత యు బీ సెలెక్టెడ్ కొన్ని వర్డ్స్, కొన్ని మంచి బ్యూటిఫుల్. నిన్న ఐ థింక్ కార్తీక్ ఆర్ సమ్వన్ డిస్కసింగ్ ఒక గోల్, ఒక క్లియర్ గా ద పవర్ ఆఫ్ క్లారిటీ, ఒక క్లియర్ గోల్ రాసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ గా మీరు నమ్మి దాన్ని ఎలా పలకాలో అలా పలుకుతుంటే మీకు ఎంత భయంకరమైన పవర్ వస్తుంది. 50% గేమ్ డన్ అని నేను అనుకుంటా. ఎందుకంటే చాలా మంది దే విల్ ఫెయిల్
in writing the goal itself, in believing the goal itself. And నిన్న కూడా కొన్ని టీమ్స్ కి వ్యామ్ ఫినిష్ అయిపోయింది అండ్ మేబీ అంటే కొంచెం డిలే, సో విల్ ఫినిష్ ఆల్ ద వ్యామ్స్ మేబీ బై టుడే, బికాజ్ మళ్ళీ మనం చూస్తున్నాగానే సండే కూడా వస్తుంది కాబట్టి. సో ఇంకా హూ ఎవర్ మనం ఈ అంశాన్ని మళ్ళీ మనం అంటే ఎంత బాగా ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసుకుంటే అంత బాగా మనకు అవసరం కాబట్టి మేబీ రేపు మళ్ళీ ఇంకొక లీడర్తో మేబీ ఒక 5 minutes దీని గురించి మాట్లాడేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాం. అండ్ బాగుంది ఈరోజు హర్షవర్ధన్ రెడ్డికి కడుపులో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కాబట్టి పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వాడిండు. మళ్ళీ వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ పాత ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. సో అది రాకుండా చూసుకోండి. ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడు ఏం జరిగినా కానీ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే నువ్వు మాకు ఈ సెషన్ తర్వాత మళ్ళీ యోగా చేయాలి కదా. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ MMC. అండ్ మనకు అతి ముఖ్యంగా డే ఆఫ్టర్ టుమారో, నాట్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీ హ్యావ్ హార్ట్ హెల్త్ సెషన్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్ ప్రోగ్రామ్, నరేన్ సార్ అండ్ శ్రీనివాస్ సార్. Karthik, you want to say something or you want to carry for tomorrow? వినిపిస్తలేదు. ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? రేపు చెప్తానులేండి సార్ టైం. ఓకే, గుడ్. యా, సో బీ ప్రిపేర్డ్ అండి టు డిజైన్. ఇప్పుడు మనము తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో. జస్ట్ బై నోయింగ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. పుట్టింగ్ ద థింగ్స్ ఇన్ టు యాక్షన్. ఇంత నేర్చుకుంటున్నాం, ఇంత ఎవ్రీడే. సో స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద థింగ్స్. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మీటింగ్, ఎవ్రీ నోట్స్ యూ షుడ్ రైట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇందులో నేను ఈ పాయింట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాను స్ట్రైట్ అవే, నాట్ ఫ్రమ్ టుడే. నిన్న మీటింగ్ జరిగిందంటే స్ట్రైట్ దట్ మూమెంట్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్. అండ్ నాకు తెలిసి మీరు మంచిగా మాట్లాడాలంటే దీనికి ముహూర్తం కావాలన్నా, అంటే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ముహూర్తం చూసుకోవాలన్నా మనం? అక్కర్లేదు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ మార్నింగ్ మిరాకిల్ క్లబ్. హ్యావ్ ఎ రియలీ గ్రేట్ వండర్ఫుల్ డే అండ్ సీ యు ఇన్ టుమారోస్ మార్నింగ్ మిరాకిల్ క్లబ్.